ਲੈਣਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰਦੇ हमारे सच्चे पातशाह मान करूँ तुझे ऊपरे मेरे मान करके आ जाने किसी ने साड़ी बांह नहीं फड़नी किसी ने साड़ी अरदास नहीं सुननी एक तो ही है मेरे प्यारे जिन्हें गरीबां की बांह फड़नी गुरु नानक यार आओ फिर वेखिए कितना मन लगा गरीब का यार धन मेरे पातशाह दे मारे कहते सानू लख भी नहीं बोलता बल्कि मेरे प्यारे मंदा ना तू बार बार लालू ने शूद्र कहना बार बार कहना मिठे मिठे भांडे हम तेन दिखाने वो कितना सच्चा है वो कितना उच्चा है ते तू कितना नीवा है ते कितना लुच्चा है। हाँ जी हमारे सच्चे पातशाह ने लालू का करके कौन करना है उस तरह का व्यक्ति ना ही करना नाले दुनिया को दसना है कि अज की कथा जो बहुत कुछ सीखे हमारे सच्चे पातशाह की नवाज से कृपा करना दया आप सृष्टि के मालिक जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई नानक तेरी बड़ी कमाई नानक तेरी बड़ी कमाई नानक तेरी बड़ी कमाई बड़ी कमाई बड़ी कमाई बड़ी बहुत बड़ी कमाई मेरे नाम सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कृपा करते हैं ताके श्री नानक के राखे खाओ जाओ सो इਉਂ मुख भागे। मेरे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कृपा दे मालिक महाराज जी कहते लियाओ बई पदार्थ जेड़े तैयार ते उन्होंने फिर हजूर पातशाह महाराज के अगे लिया के रख लालू भी पहुंच गया सुखी रोटी लैके गोदरे की मलक ने भी थाली भरती सारे जने रह गए कहते जी छको खाओ जाओ जो मुख भाग है नानक तबा जी छको जो होर भी चाहिए तो भी दस दिओ। लालो की दिश देख दयाला लीन कोतरे टुक तत्काला नानक देखो सार संत सारे लोग उत्थे इकट्ठे से दो थालियां बाबे दे के पईयां एक चीज देखने वाली सी भी अज दुनिया पहला तकड़े वाल नूं झुकदी अपने घर वाला दो भैणां सकियां ना मेरे भरा जिहड़ी मेरी कनेडा वाली भैन आ वो भी आ गई है ते एक मेरी सुल्तान वो भी आ गई इस भाव की होएगा कठिया नेड़े लड़िया है पर मेरा जेड़ा अंदर है वो उधर नूं जाऊगा बाहर वाला ये नोट कर लो क्योंकि सारा ही एक चीज है भावें लहू एक है सारा अपने पर पहले उधर नूं झुक जाना है अगले गाड़ी पर ये फिर जो उन्हें क्या जी ने भी कहना तू तो कोले नहीं है तो दूर आई है तो दूर आई है तो किरे दोवें थाल पए हैं तो मेरे बादशाह ने पहलों मलक के थाल वाल अपने नेत्र की दे फिर लालू के थाल वाल कीते की होया कहते लालू की दिश देख लिया जो महाराज ने मलक की थाली वेखी तो फिर मलक वाल को वेखी अखा भर के मलक बैठा मूँह जिहा सवारे मारे चको फिर महाराज ने गोदरे वाल वेख्या ते लालू वाल अखा भर के वेख्या लीन गोदरे टुक काला जो दोवां वाल देखिया ना ते मेरे हजूर पातशाह महाराज ने फिर अपना सज्जा हाथ चुकिया सारे भावना ना मैं आपको बेनती करना बस छेती भी जा सकते हैं प्रेम ये जो महाराज ने अपना सज्जा हाथ थाली वाल ਵਧਾਇਆ सारे वेखते सी कि हमारे सच्चे पातशाह का पावन पवित्र हस्त सब तो पहला महाराज ने लालू की थाली के हाथ रखे
ਜੇ ਉਸ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਭਰੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਵੇਂ ਕਰਮੈ ਭੂਖਲੇ ਦਾਨ ਟੁਕੜਾ ਧਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਤ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕੂੜਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਮਲਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਲਾਲੋ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਖਲਕਤ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਦੇ ਲਾਲੋ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉੱਥੇ ਜੁੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਵੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਚਕੋਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਗ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਚਪੀੜੇ ਜੁਗਲ ਜਪ ਤੀਰਥ ਲੋਕ ਅਪਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਮਾਲ ਕੂੜੇ ਤੇ ਉਧਰੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ। ਚੌਪਈ ਦੋਹੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਧਾਰਾ, ਬਹੁਲੋਕਨ ਕੀ ਸਭਾ ਮਜਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ ਟੇਕ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੱਚ ਨਾ ਭੈਣੋ ਮੇਰਾ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਦੇ ਦੀ ਸਤੀਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਬੇ ਆ ਕੌਣ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬੇਬੇ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਬੇਬੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਇਹ ਮਲਕ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਮਸਾਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਪੋਥੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭੂਤਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੂਤਨੇ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉੱਚੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ।
ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭੁਜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਭੀੜੇ ਜੁਗਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਧ ਰਕਤ ਇੱਕ ਨਿਸਰੀ, ਗੰਗ ਸਰਸਤੀ ਸੀਤੈ ਪਸਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਸਰਸਵਤੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਮਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਥਾਂ ਬਾਜ ਕਰਾਰੀਆਂ ਵੈਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬਿਹਤਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਲੋੜ ਕੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰਿਆ 18 ਸੇਰ ਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਦੀਨ ਦਾ ਸੰਧਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬੰਬਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਲਮ ਸਵਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਡੰਡਾ ਕਾਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ। ਹਾਂ, ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਇਆ ਥੋੜਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੱਕਾ ਹੀ ਘਵਾਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਸ ਬਣਿਆ। ਇਹਦਾ 10 ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀ, 10 ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਮਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੌਲ ਕੀਤਾ, ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ। ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹੂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਸ ਦੂਧ ਪਰਤ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਦਿਸ ਸ਼੍ਰਵਣਤ ਨਿਸਰਤ ਤਾਈ। ਤਰਵਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਵਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਤਰਵਕ ਲਹੂ ਨਚੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਥ ਚ ਭੀੜੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿਕਸੇ ਤਿਨ ਤੇ ਅਭਿਕੈ ਤਿਉ ਤਿਉ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੱਝ ਚੋਈਦੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੱਪੀਏ ਤੇ ਧਾਰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਨੱਪੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੁੱਧ ਵਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਚਕ੍ਰਿਤ ਭਏ ਸਭਾ ਨਰ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਕਬ ਨਹੀਂ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸੁਣ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਨ ਵਿਖੈ ਤੇ ਰਕਤ ਨਿਕਾਸਾ, ਕੀਨੋ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਐ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੋਂ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪੀਰ ਘੂਰ ਪੌਨਮ ਪਰਿਓ, ਹੇਰਤ ਅਚਰਜ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਲਰੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਸਭ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਬਿਦ ਸਮਝ ਨ ਆਵਈ, ਦੀਸਤ ਹੈ ਬਖਿਆਤ। ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਉਧਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਸੂਬਾ ਸੰਤ। ਇਧਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਮਾਲੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਜਗਾਰੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਣਾ ਸੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਭੀੜਾਂ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੇਜ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਪਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਧਰਮ ਮੂਲ ਸੋਸਾਨੀ ਬੋਲੇ ਪਰਮ ਮਨੋਹਰ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਨਰਨ ਕੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣਤ ਲੀਨਾ ਤੇ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੈ ਕੀਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਹੋਏ ਪਏ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਏ ਜੋੜ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ 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 ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਸੁਖ ਹੀ ਦੇਵੇਂ। 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 ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। 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 ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਰਚਾਈਆਂ ਖੇਡਾਂ
हाँ जी लगता कईयां इन्नी मेरी सुखमनी साहब बापू जी दसते मारे कहते कई कोट किए तनवन कईयां इन्ना क दिता कि चेता ही नहीं किथे पिया कई कोट माया में चिंत कई बेचारियां चिंता है बड़े बड़े खाई जाती जो एक बार मैं दसिया कथा के जाते एक बापू को मैं रस्ता दसिया कहना पुत मैं नहीं उत्थे जाना मैं क्या बह जाओ गड्डी जो बह गए तो थोड़ा जहा नगर दूर से अद्धा किलोमीटर के मैंने किन्ने पुत 20 रुपये है मैं क्या पापा जी की करने कहते खंड मुक्की है सवेरे चाह बनानी है तो खंड लैना 200 रुपया मेरे को भी कुछ मत्था टेक मैं सारा ही देता कहते नहीं भी दे दो बेटा लैला जिनी आती 2-3 किलो मैं बड़ा डूंगाई से जाके वेख्या भी अपने को 5 किलो भी कम ही रहा है और उन्हें चेहरे से मुस्कान सी कमी नहीं सी तुम्हारे सुखमनी सारी बाणी बड़ी प्रेम ना पढ़िया कर जो प्रसादा चेत चेत की छकांगे ना वो बड़ा रस है जो काली छकोगे हो सकता दर्द पैन लग पे या उल्टी आई इसे तरह गुरबाणी जो पढ़ते हो ना बड़े प्यार ना जरूरी थोड़ी कि वो सारा पाठ किया करना प्रेम ना जिदा एक कष्ट करी प्रेम ना पढ़िया अंदर बसो इतना भी 20 साल हो गए मैंने अजी के लोग उदास नहीं है गिनती करी जाए कहीं पास कर ले है ना हमारे कहते क्या पढ़ी है क्या पढ़ी है क्या वेद पुराना सुनी है बड़े सुने क्या हुई जो सहज ना मिले सोई अगले पता इन्हें 20 साल हो गए मैं गुरुद्वारे जाता अगले में बोला नहीं है ना फिर इधर कैसा बदनामी इंडिया लगे ना बॉडी सब जाता ही होता ये पूरी के गांधी तो इस करके मारे कितने कई कोट किए धनवान कई कोट माया में चिंता कई कहते चिंता चढ़ बैठी पता नहीं इतने लग जानी ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 25-30 ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਠ ਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਬਾਹੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਂਦਰਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਪੈ ਗਈ ਆ ਧੁੱਪੇ 2 ਜਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਖਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ जो 70 साल का बेचारा खड़ो के रक्षा करता तो ये व्हील है उन्हें जिम्मेदार कसीदे सुधर चलने कि नहीं हमारे कहते कई कोट घर ले थकाए थक गया बेचारा तो रोटी फेर नहीं एक बंदा रेस्टोरेंट में बैठा अद्धे घंटे के 4500 का खाना खाता वो भी अद्धा पिछे रहता कहते जी चल गए स्वाद नहीं है जो जो दुकान वाले वो कहते बिल पाए ना कहते तुम लै लो साडा मन नहीं किया टेस्ट ही नहीं वधिया मारे कहते कर्म किते कि जो टेस्ट है ना सच के वड्डे लोगों ने ब्याह ही खाना रह जाता वो दिंदे एटीएम या कार्ड क्रैडिट मशीन चो पा लेंदा कहते जिन्ने बने कट लो ते कोई गल नहीं जिन्ने किसी को गरीब इन्ना हथ दे दे बस रब दा वास्ता चपेड़ मार को सकता मौका मिले सकते लागे कोल बह के शिकायत करो मौका मिले मतलब कोई चीज खाने कोई गरीब कोई बात के हथ करता ना तो उन्होंने कह भी सकना जे आखी सकना वा तो फिर उत्थे छुपा के आया बड़ा आनंद सुकून मिलता जी मैं कहना नहीं मैं घर नहीं करता बड़ा सुकून मिले एक दिन मैं थोड़ा शामा समाप्ति करके गया कि मैं आखा छड़ते कुछ उत्थे मैं सैकल लगा बिल्कुल छे गया एक ना निके निके चौक बच्चे आए तो कहना दे दे कुछ मैं क्या सकना ही कहना बड़ा गलास मैं क्या कोई नहीं मैं उन्होंने लेता एक होर आ गया मेरे को भी 2 ना मैं क्या 2 कर दे तीजा भी आ गया गुरुद्वारे पीर साहब सामने मैं क्या बापू लगता फर्क लैंदा 5 जने आए 50 ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਲੱਭੇ ਆ ਜੀ ਅਰੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਆਪੇ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਭਲੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੜਾ ਬਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਗਿਆ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਕੱਢ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ 3500 4000 ਨਵਾਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਦੀਦਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਾਓ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਕਿਤੇ ਥੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਉਣੀ, ਠੰਡ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬੁਲਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਟਿਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆਗੂ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਥਾਨ, ਬਹੁਤ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕੋਈ 5 ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 1 ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 2 ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਹਿਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਵੀ ਘਰੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ
ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਰਾਗੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਨ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਘਰ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਮੁੱਕਰ ਚ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਖੀਰ ਪਾਲਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਘਰੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇਬ ਚ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਜੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਅਬ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਖਾਏ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਡੀ ਨੱਥੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਰਤੀਆ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਲਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੇਰੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 100 ਤੇ ਮੈਂ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ 3500 ਦੇ ਸੂਟ 5000 ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਚੁੱਕੇ ਬੁੱਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ 200 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੂਟ ਪਾਸੂ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੇ ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਰਵਾਜ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਈ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆ। 2 ਧਾਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਏ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਛਾਉਣ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦਾ ਮਨ ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਡੇ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਤੋਂ ਸਰਾਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਲਾ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੌਮ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ? ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਚਲੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਬ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਪੁੱਠੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਦਲੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਹੋਈ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 70-80 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਹੈ 800 ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਅੱਧੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਈ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਜਿਹੜਾ 2500 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉੱਥੇ 500 ਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀ 'ਚ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਧਾਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਅਚਵਤ ਪੁੰਨ ਭਲਾਈ
ਕਲਬਿਲ ਸੁਲਤਨ ਕੇ ਇਕਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਜੋ ਲਹੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1398 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਬਾਬਾ। 1469 ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, 1398 98 ਤੇ 2 1400 ਹੋ ਗਿਆ। 1400 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 69 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 70 ਵਾਰੀ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਗਲਬਨ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੀਰੂ ਦੇ ਨੀਮਾ ਜੋ ਜਲਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਰੂ ਦੇ ਨੀਮਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਹੱਸਨੇ। ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਲਾਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤ ਕੋ ਜੇ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬਦਲਾਓ ਤਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੀਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਨੀਰੂ ਅਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੱਲੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਮੁਰਦਾ ਫੂਕਣ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਲੱਖ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੱਚ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੱਚ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸ ਮਾਰੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਖੜੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਗੇਟੇ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨੋ। ਕਈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੜੀ ਜੋ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਟੂਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਘੁਮਾਈ ਕਰੋ ਖੜੇ ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਓ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ 3500 4-5 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਜੇ ਕਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉਂ ਘਾਸ। ਏਦਾਂ ਕੇਸ ਮੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਮੱਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਤੈ ਇਹੋ ਕਬੀਰ ਉਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਸਾਥ ਵੱਜੀ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੈਂਟ ਪਾਏ, ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਬਣ ਮਹਿੰਗੇ ਲਾਏ, ਡਟੋਲ ਡਾਵ ਵਰਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 17 ਦੀ ਕਾਜੀ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸੜ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਥ ਵੱਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਬੋਲਣਾ ਤਰਨਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਜੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੇਰੀ ਨੇਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਰਖਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹਾਉਣ ਗੰਗਾ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਏ ਗਏ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਦਿਖਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਧੀਓ, ਆਓ ਪੁੱਤ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ। ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗਲ ਮਿਲ ਲੈ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚ ਭੈਣੇ ਘਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਰਿਓ, ਆਓ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਪੈ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜੋ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਤਰ ਕੀ ਲਿਆ, ਰਾਮ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਅਗਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਓ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਲੂਟਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੋਏ ਕਬੀਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਧੂੜ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੱਡੂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਜਲ ਕੇ ਮੰਜਨ ਜੇ ਗੰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਲ ਕਹਾਵੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂਡ ਤੈਸੇ ਨਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਉਧਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੋ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਤੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿ ਰਵੇਂ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਨਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਜੈ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਹਾਉਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪੜਤਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਾਬੇ ਚਲੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਕਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਸਾਈ ਮੁਝ ਸਿਓ ਦਰ ਪਰਿਆ ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਦੀ ਹੱਥ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰਾਤ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ, ਉਹ ਹੱਜ ਕਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੂਰੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੇਸ ਗੁੰਡ ਕੇ ਗੁੰਡ ਕੇ ਰੱਸਾ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰੇ ਆ ਗਏ ਆਪੋ ਸੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜੀ ਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਬਚਨ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ
ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਆ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਨਾ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਾਬਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਵਸੀਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਉਹਦੇ ਮਗਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਏ ਨਾ ਬਸ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਸਪੁਰੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਗੜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਊ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਤਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਕੀ ਚੱਲੇ ਲੈਣ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੈ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਗਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੁੜਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰੇਖ ਦੀ ਮੇਖ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਬਾ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਭਗਤ ਹੈ ਕਬੀਰ। 224 ਸ਼ਬਦ ਤੇ 243 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਐਡੇ ਸੂਰਮੇ ਭਗਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਇੱਕੋ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਾਕੜੀ ਚੋਪੜੀ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਏ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖੜੋਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਆਖੜ ਕੇ ਖੜੋਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾਂ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਚ, ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਹੀਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਲੁਟਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਹਾਂ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਆਵੇ, ਸੁਣ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਮ ਕੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁੰਚਰ ਕੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਕਾਜੀ ਬੁਝੇ ਨਾਨੀ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਕਾਜ ਤੋਂ ਰੇਵੜ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਕੋਟ ਹਸਤੀ, ਲੈ ਲੈ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੱਸਿਆ,
ਇਹ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦੇ ਚੁੱਕ ਮਾਰੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਮੱਚ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝੇ ਡਰ ਕਾਟ ਬਾਣੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਵਤ ਤੇਰੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮਾਰੇ ਨੇ ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝੇ ਡਰ ਕਾਟ ਇਸੇ ਤਰਾਵੋ ਘਾਲੋ ਸਾਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਆ ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਆ ਮਾਰਿਆ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਸਤੀ ਭਾਗ ਕੇ ਚੀਸਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਰੋ ਐ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਮੂਰਤ ਕਹਿ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੈ। ਹਾਥੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ? ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੱਚ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦੋ ਬਸ ਦਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਟੂਣਾ ਟਮਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀ ਕੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੋਬਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਗਲ ਬੰਨ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ 'ਚ ਲੱਦ ਲਿਆ, ਅੱਧ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਗੰਗਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੰਦ ਮਾਰਦੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜਦੀਦ ਮੇਰੇ ਛਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। तो ये रूहां नूं सजा क्यों मिली? तुसीं भी बोलोगे छड़ दो दुनिया तो साडा विरोध हो सकदा बाबे दे पुत नहीं आ जिसे करके डरदे सी सच बोल के। ये समा सारा झूठ दा क्योंकि बाणी कहदी कलयुग रात गंगा कूड़ अगे रतवा कलयुग आपदा रात है ते झूठ दा ही आसरा। इत्थे जिन्ना मारोगे उन्ना ही तुहाडी तरक्की होगी, चढ़ती कला होगी। जिन्ने झूठ वड्डे मारोगे लोग कहेंगे बलासिया धानी आ बाबा जो सच बोलिया नहीं फिर खैर नहीं जी। इस करके कबीर साहब जी का जीवन भी होर भी बहुत लंबा वा, अगे भी साझा करते रहीदा। पर कबीर साहब जी का भी प्रताप जिहड़ा सी उसदे पुत्र ने खत्म किया। पता तुहानूं एक दिन पुत्र मर गया शाहूकार दा। रस्ते जा रहे सी कमाला, किसी ने आख्या कमालिया तेरे प्यो की इन्नी जय जयकार होए, तुहाडे घर रब तुहाडे प्यो का नाम लैके अरदास करते तू पोता होंदा जिद्दां तुसीं कहंदे ना बाबा जी बौली साहब दे वजीर आ। प्यार करदे आ ना तुसीं। और मैं किहड़ा रब दे भाई संदीप सिंह एक तुहाडा श्रद्धा भी उस घर दे अरदास की आ ते रागी सिंह कथा वाली ये सच जी गुरु मनदा भी। ते कहते कबीर साहब तेरा प्यो है ते ओहदा पोता ते इहदा भला कर। ते कमाला जी उमर न्याणी सी जो संगतां ने वाहवा कीती ते उन्होंने अरदास करती पीर दा नाम लैके ते बच्चा जिउंदा हो। जो बच्चा जिउंदा होया ते शाहूकार ने कहंदे सोने दियां भर भर के बोरियां मोहरां दियां कला कला पुੱਤ कबीर का। कहंदे हुण कबीर दी बंस डुब गई है लै बैठा। कहंदे बूढ़ा बंस कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कहंदे जा ओए कमलिया इन्ने चिर दी बड़ी बड़ी रब दा शरीक बन गया है, तू मेरा बंस डुबिया। फिर मगहर दी धरती ते जाके बाबा कबीर साहब जी ने शरीर छड़ दिता। 120 साल की आरजा अज भगती दा होना होया, अज होना होया। आओ सारे हाजरी लवाइए जी। तिन धन जने दी माओ ते
ਤਿਨ ਧਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤਿਨ ਧਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤਿਨ ਧਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਫਰੀਦਾ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਫਰੀਦਾ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਏ 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 ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੇਠ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੰਘਿਆ ਵਾ, ਪੂਰੇ ਦਿਲਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ। ਘੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀ। ਤੇ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾ, ਦਾਲ, ਕਣਕ, ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ 20,000 ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਮੇਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਕਾ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਦਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲੇ